Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrutyam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tado jayam udiraye. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 27, Text 26, Translation and Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Evam vidida tattvasya Prakritir mayi manasam yunjado napakuruda atma ramasya karkichit. Evam vidida tattvasya Prakritir mayi manasam yunjado napakuruda atma ramasya karkichit. Evam vidida tattvasya Prakritir mayi manasam yunjado napakuruda atma ramasya karkichit. Translation. The influence of material nature cannot harm an enlightened soul, even though he engages in material activities, because he knows the truth of the Absolute and his mind is fixed on the Supreme Personality of Godhead. Purport. Lord Kapila says that Mayi Manasam, a devotee whose mind is always fixed upon the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, is called Atma Rama or Vedida Tattva. Atma Rama means one who rejoices in the self, or one who enjoys in the spiritual atmosphere. Atma, in the material sense, means the body or the mind, but when referring to one whose mind is fixed on the lotus feet of the Supreme Lord, Atmarama means one who is fixed in spiritual activities in relationship with the Supreme Soul. The Supreme Soul is the personality of Godhead, and the individual soul is a living entity when they engage in reciprocation of service and benediction. The living entity is said to be in the Atmarama position. This Atmarama position can be attained by one who knows the truth as it is. The truth is that the Supreme Personality of Godhead is the enjoyer, and that the living entities are meant for his service and enjoyment. One who knows this truth and who tries to engage all resources in the service of the Lord escapes all material reactions and influences of the modes of material nature. An example may be cited in this connection. Just as a materialist engages in constructing a big skyscraper, a devotee engages in constructing a big temple for Vishnu. Superficially, the skyscraper constructor and temple constructor are on the same level, for both are collecting wood, stone, iron and other building materials. But the person who constructs a skyscraper is a materialist, and the person who constructs a temple of Vishnu is Atmarama. The materialist tries to satisfy himself in relation to his body by constructing a skyscraper, but the devotee tries to satisfy the super self, the Supreme Personality of Godhead, by constructing the temple. Although both are engaged in the association of material activities, the devotee is liberated and the materialist is conditioned. This is because the devotee who is constructing the temple has fixed his mind upon the Supreme Personality of Godhead. But the non-devotee who is constructing the skyscraper
has his mind fixed in sense gratification. If, while performing any activity, even in material existence, one's mind is fixed upon the lotus feet of the personality of Godhead, one will not be entangled or conditioned. The worker in devotional service, in full Krishna consciousness, is always independent of the influence of material nature. Om Tat Sat. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimade Jayapadaga Swaminidhi Namini. Namacharyapadaya Nitai Gribhapradaini Gauragada Damadaya Nagaragramacharini. Namo Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namini. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desajarini. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை மயி மானசம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இங்கே மயி மானசம், மானசம்னா மைண்ட், மனம், மயினா கிருஷ்ணரில். அவந்தி பிராமணா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 11வது காண்டத்தில் சொல்கிறாரு, Indeed, concentration of the mind on the Supreme is the highest form of yoga. யோகம், மிக உயர்ந்த யோகம் எது அப்படின்னா மனம் கிருஷ்ணரை நினைத்தல் மிக உயர்ந்த யோகம் அப்படின்னு அவந்தி பிராமணன் சொல்கிறாரு. இந்த பிரபுபாதன் சொல்கிறார், The devotee who is constructing the temple has fixed his mind upon the Supreme Personality of Godhead. Important. நாம் கை கால் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தலாம் கிருஷ்ணருடைய சேவைக்கு, ஆனால் மனம் கிருஷ்ணருடைய நினைவில் இருக்கணும். ஏன்னா அது நாம் மிக உயர்ந்த யோகம்னு நாம் படிக்கிறோம். அவந்தி பிராமணா அப்படி சொல்லித்தரார். நாம் யுக்த வைராக்கியம்னு சொல்லுவோம். யுக்த வைராக்கியம் அப்படின்னா எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துதல். ஏன்னா எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய ஆனந்தத்துக்கு நாம் எல்லோரும் ஒத்துழைக்க வேண்டியவர்கள். ஏன்னா நமக்கு பேர் பிரகிருதின்னு பேர். பிரகிருதி அப்படிங்கிறது ஃபீமேல், பிரகிருதிங்கிறது ஃபீமேல். ஸோ ஜீவாத்மா ஒரு பிரகிருதி. ஸோ அதனால் எல்லா ஜீவாத்மாவும் கிருஷ்ணா புருஷா. அதனால தான் கிருஷ்ணாவுக்கு புருஷோத்தமா அப்படிங்கிற பெயர். யஸ்மா அக்ஷரம் அதீதோகம் அக்ஷராத் அபிச்சோத்தமக அதோஸ்மி லோகே வேதேச்ச பிரதீத புருஷோத்தமக. க்ஷரம், நம்ம எல்லாருமே ஆக்சுவலி 2 விதமான ஜீவாத்மாக்கள் கிருஷ்ணன் சொல்லித்தரார் பகவத்கீதையில். ஒன்று க்ஷரா, இன்னொன்று அக்ஷரா. க்ஷரா அப்படின்னா கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவை மறந்தவர்கள் க்ஷரான்னு சொல்லலாம். கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவை மறந்தவர்கள், தன்னுடைய நிலையிலிருந்து கீழே விழுந்தவர்கள், இவங்களுக்கு பேர் க்ஷரா. அக்ஷரா அப்படின்னா ஒருபொழுதும் கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவை மறக்காதவர்கள். பிரபுபாதர் சொல்வது,
நித்திய சித்தா அப்படின்னா ஒரு க்ஷணம் கூட அவர் கிருஷ்ணரை மறக்க மாட்டாராம். அதான் நித்திய சித்தா. ஸோ நம்ம எல்லாருமே க்ஷராங்கிற வகையில் தான் இருக்கோம். ஏன்னா கிருஷ்ணரை மறந்தவர்கள், கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவை மறந்தவர்கள். ஸோ கிருஷ்ணா பகவத்கீதையில் என்ன சொல்கிறாரு? யஸ்மா க்ஷரம் அதீதோகம். அதீதோகம் கீழே, அதாவது கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவை மறந்தவர்களாகிய ஜீவாத்மாக்கள், அவங்கள எல்லாரையும் விட உயர்ந்த நிலையில் நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்றார். அதீதோகம். தென் அக்ஷராத் அபிஜோத்தமக. ஈவன் அக்ஷரா யாரு? அக்ஷரா எப்பொழுதும் கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவை அதில் லைத்திருப்பவர்கள் அவங்க அக்ஷரா. கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றார்? அக்ஷராத் அபிஜோத்தமக. அந்த அக்ஷராவையும் அவரையும் தாண்டி உத்தமா கிருஷ்ணர் இருக்கார். அதனால அதோஸ்மி லோகே வேதேச்ச பிரதீத புருஷோத்தமக. அதனால எல்லா லோகங்களும், ஜட உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகங்கள், எல்லா லோகங்களும் பிரதீத கிருஷ்ணரை போற்றுகின்றன, புருஷோத்தமா என்று போற்றுகின்றன. அண்ட் வேதேச்ச, எல்லா வேதங்களும் கிருஷ்ணரை போற்றுகின்றன புருஷோத்தமா என்று. இப்போ கிருஷ்ணனா நிச்சயமாக மிக உயர்ந்த புருஷர். அண்ட் ஜீவாத்மா கட்டாயம் பிரகிருதி தான். அண்ட் ஜீவாத்மா பிரகிருதின்னு சொல்லும் பொழுது ஃபீமேல், புருஷருடைய ஆனந்தத்துக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டியவர்கள். எதனால் அந்த ஜீவாத்மா மாயாவுடைய பிடியில் மாட்டி இருக்கு அப்படின்னா, ஜீவாத்மா கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கு. நான் அனுபவிப்பாளன் ஆகணும் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்வபாவத்தினால திரும்ப 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 ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால திரும்ப திரும்ப ப்ரோபாதர் சொல்வார், when we try to exploit the material nature, the more we will get entangled in her complexities. ரொம்ப ஸ்ட்ராங். மாயாவை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய இன்பத்துக்கு அப்படின்னு நினைத்து முயற்சி செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம மாட்டிக்கிறோம். அம்மா இது எப்படின்னா, ரொம்ப ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேக் டு காட்ஹெட்ல ஒரு ஆர்டிக்கிள் படித்தேன். ஒரு டிவோட்டி அவருடைய வீட்டில் ஜன்னல் விண்டோ பக்கத்தில் ஒரு சிலந்தி ஒரு கூடு கட்டியிருந்துதான். அந்த சிலந்தி இந்த கூடு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கட்டமாக போட்டு நல்லா அழகாக கட்டியிருக்கும். அதில் ஒரு சின்ன பூச்சி உட்காந்துதாம்மா. ஒரு சின்ன பூச்சி அந்த சிலந்தி கூடில் உட்காந்த உடனே அது கால் மாட்டிருச்சு. சிலந்தி கூடில் சிலந்தி நடுவில் உட்காந்துருக்கு. அண்ட் இந்த பூச்சி கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்ததுன்னா அப்படி வெளியில் வந்துடலாம். ஆனால் அது பயத்தில் படப்படன்னு அடிக்குது. அதனுடைய ரெக்கையை அடிக்குது. அந்த ரெக்கையை அடிக்க என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த கூண்டு அப்படியே ஆட ஆரம்பிச்சுது. கூண்டு ஆட ஆரம்பித்த உடனே அதில் சிலந்திக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு, ஓகே வெரி குட், எனக்கு ஏதோ இறை கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த சிலந்தி மெதுவாக நகர்ந்து வந்ததாம்மா. இதை டிவோட்டி இதை பார்த்துட்டே இருக்கார். சிலந்தி மெதுவாக நகர்ந்து அந்த பூச்சியை பிடிச்சிருச்சு. இந்த மாதிரி தான் இந்த ஜட உலகத்தில் நாம் மாயா கொடுக்கக்கூடிய ஜட ரீதியான வசதிகள், இதை தூய்க்க வேண்டும், அனுபவிக்க வேண்டும் சொல்லிட்டு முயற்சி செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஸ்ட்ராங்காக மாட்டிக்கிறோம், மாயோட பிடியில் மாட்டிக்கிறோம். ஸோ நாம் படிக்கிறோம், பக்தி செய்தால்
பக்தி செய்தால் நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய உடனடி மாற்றம் ஜனயதாசு வைராக்கியம், பற்றின்மை வரணும். பற்றின்மை வரணும். இதுதான் பக்தியினுடைய உண்மையான ஒரு மாற்றம். நாம் அல்லது வேறு விதமாக சொல்லணும்னா, நம்ம உண்மையான பக்தி செய்தால் நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய உடனடி மாற்றம் இது வரணும், பற்றின்மை. இந்த பற்றின்மை கிருஷ்ணர் கொடுக்குறார் அந்த பக்தருக்கு, அவருடைய பக்தியில் திருப்தி அடைந்து. அதனால் இந்த பற்றின்மை அந்த பக்தரை பலவிதமான மாயாவுடைய கவர்ச்சியிலிருந்து அவரை விடுவிக்கின்றது. அதனால் அவருக்கு மேக்சிமம் டைம் கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் அவர் நிலை பெற்றிருக்க முடியும், தன்னுடைய நேரத்தை பயன்படுத்த முடியும். இப்படி தான் ஒரு பக்தருக்கு பற்றின்மை உதவுகின்றது. ஸோ இந்த மயி மானசம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். பிரபுபாதர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒன் ஹூ ரீஜாய்ஸஸ் இன் த செல்ஃப் ஆர் ஒன் ஹூ என்ஜாய்ஸ் இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் அட்மாஸ்பியர். இன்னொரு இடத்துல சொல்கிறார், ஆத்மாராமா மீன்ஸ் ஒன் ஹூ இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த சுப்ரீம் சோல். வெரி நைஸ் பாயிண்ட் ஆக்சுவலி. சப்போஸ் பிரபுபாதர் இந்த உதாரணம் கொடுக்குறார். ஒரு குழந்தை இருக்குது, சின்ன குழந்தை. அப்பா அந்த குழந்தைய கையை பிடிச்சிட்டு கவர்மெண்ட் எக்ஸிபிஷன் நடக்கிறது, அரசு பொருட்காட்சி. இந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸிபிஷனில் அப்பா அந்த குழந்தைய, சின்ன குழந்தைய இதை கையை பிடிச்சின்னு அதை கூட்டின்னு போகிறார். ஈவினிங் டைம், சண்டே ஈவினிங். ஸோ இந்த பொருட்காட்சியில் பயங்கர கூட்டம். அந்த கூட்டத்தில் அந்த குழந்தை அப்பாவோட கையை எங்கேயோ விட்டுருச்சு. அப்போ அந்த குழந்தை அழறது, அப்பாவை காணுமேன்னு சொல்லிட்டு அழறது. ஸோ சின்ன குழந்தை அழறதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த எக்ஸிபிஷனில் ஏகப்பட்ட மக்கள் இருக்காங்க. அவங்க பார்க்குறாங்க, சின்ன குழந்தை இதை அழுதுட்டுருக்கே, சரி இந்த குழந்தைக்கு அழுகையை நிறுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைக்கு கொஞ்சம் சாக்லேட் வாங்கி கொடுக்குறாங்க. அந்த சாக்லேட் வாங்கின உடனே அந்த குழந்தை சாக்லேட்டு சாப்பிட்றதுனால கொஞ்ச நேரம் மறந்து போயிடுது அப்பாவை. பட் சாக்லேட் சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே திரும்பவும் அந்த குழந்தைக்கு அப்பாவோட ஞாபகம் வரும். அப்பாவோட ஞாபகம் வந்த உடனே திரும்பவும் அழ ஆரம்பிக்கும், எனக்கு அப்பா வேணும் அப்படின்னு. சரி, அதே எக்ஸிபிஷனில் நிறைய மக்கள் நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. இன்னொருத்தர் வராங்க, என்னடா இந்த குழந்தை ரொம்ப அழுதுகிட்டே இருக்கேன், சரி இந்த குழந்தைக்கு ஒரு பொம்மை வாங்கி கொடுக்கலான்னு சொல்லி ஒரு பொம்மை வாங்கி கொடுக்குறாங்க. அந்த பொம்மையை வச்சினோடனே அந்த குழந்தை விளையாடுறது கொஞ்ச நேரம் அந்த பொம்மையில் அதனுடைய கவனம் போகிறது. திரும்பவும் அப்பா ஞாபகம் வந்த உடனே அப்பா வேணும்னு அழுறது. ஸோ எத்தனை பண்ணினாலும், எத்தனை ஏற்பாடுகள் பண்ணாலும், அந்த குழந்தையினுடைய அழுகையை நிறுத்துறதுக்கு எத்தனை ஏற்பாடுகள் பண்ணாலும் அது எல்லாம் தற்காலிகமானது தான், டெம்பரரி தான். அந்த குழந்தைக்கு அப்பாவோட ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா திரும்பவும் அழ ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ ஒரே தீர்வு என்ன? அந்த குழந்தையினுடைய அழுகையை நிறுத்தணும்னா ஒரே தீர்வு, அந்த குழந்தைய அதனுடைய அப்பாவை தேடி கண்டுபிடிச்சு அப்பாட்ட கொண்டு ஒப்படைக்கணும். இதுதான் அந்த குழந்தையுடைய அழுகைக்கு நிரந்தர தீர்வு. இசோலினர் சச்சினந்தன சுவாமி மகாராஜ் இது மாதிரி சொல்கிறார், நம்ம எல்லாருமே ஆக்சுவலி கிருஷ்ணருடைய குழந்தைகள், அப்பாவை தான் தேடுறோம். உண்மையிலேயே எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் கிருஷ்ணரை தான் தேடுறோம். நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஹார்ட்னு சொல்லுவோம், நம்மளுடைய ஆன்மீக இதயம், அதுக்குள்ளே நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ணரை தான் தேடுறோம். ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் கிருஷ்ணருடைய குழந்தைகள். ஆனால் இந்த மாயா என்ன பண்ணுறது, நடுவில் இந்த சாக்லேட் கொடுக்கறது, பொம்மை கொடுக்கறது. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சாக்லேட் வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு, சாக்லேட்னா என்னது, காரு, பங்களா, அப்புறம் புகழ், பதவி,
செல்வாக்கு, புலனின்பம், இதெல்லாம் வந்து மாயா கொடுக்கக்கூடிய பொம்மை, சாக்லேட், இதெல்லாம் நம்ம அதை பெற்ற உடனே நாம் ஆக்சுவலி உள்ளே வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீக இதயத்தில் கிருஷ்ணரை தான் தேடணும். கிருஷ்ணரை பெறாத வரைக்கும் குழந்தைகளாக இந்த ஜீவாத்மாக்கள் அழுகை வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், அதிருப்தி வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அண்ட் வருத்தம், கவலை, இதெல்லாம் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஏன்னா கிருஷ்ணரை நாம் பெறாத வரைக்கும் எத்தனை பெற்றாலும் சரி, இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ பெரிய பதவியில் உட்காந்தாலும் சரி, ஏன்னா ஜீவாத்மா கிருஷ்ணருடைய பின்ன பகுதி, கிருஷ்ணர் கூட உறவு இருக்குது. அந்த உறவில் நாம் நிலை பெறாத வரைக்கும் எத்தனை அந்த உலகத்திலேயே, அதாவது கிறிஸ்டியன்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க, நாம் எல்லாவற்றையும் பெறலாம் உலகத்தில், ஆனால் நம்ம ஆத்மாவை பெறலை அப்படின்னா என்ன லாபம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரியே நாம் இந்த உலகத்தில் எல்லாத்தையுமே பெறலாம். பெரிய பதவி, புகழ், செல்வம், செல்வாக்கு, பணம், பெண்கள், லாபம், எல்லாவற்றையும் பெறலாம். ஆனால் இது ஜீவாத்மாவை திருப்திப்படுத்தாது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் கூட உறவில் அவர், அதுதான் அது ஜீவாத்மாவை முழுக்க திருப்திப்படுத்தும். நாம் வந்து இதை படிக்கிறோம். பிருகத் பாகவதாமிருத்தால ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி இந்த மாதிரி சொல்கிறார். கோபகுமாரா கதையை சொல்கிறார். கோபகுமாரா கோலோக பிருந்தாவனத்துலேருந்து இங்கே வந்துடுறார். அண்ட் அவர் வந்து அவர் இங்கே ராஜாவாக இருக்கார். தென் ஒரு நாரத முனிவருடைய சேர்க்கையினால், தொடர்புனால, அவர் நாரத முனிவர்கிட்டருந்து உபதேசங்களை பெற்றதுனால இவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் இந்த ராஜாங்கிற அந்த இதிலிருந்து அந்த உடலை விட்ட உடனே அவர் இந்திரலோகத்துக்கு போகிறார். இந்திரலோகத்தில் வந்து கொஞ்ச நாட்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய புலனின்பங்களை வந்து பெற்று அவர் வந்து கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கார். ஆனால் திரும்பவும் நாரத முனிவர் அங்கே வந்து பார்க்குறாரு. என்னப்பா சந்தோஷமாக இருக்கியா நீ? ரைட், இங்கெல்லாம் இருக்குது, பட் இருந்தாலும் ஒரு நிரந்தர ஒரு திருப்தி கிடைக்க மாட்டேங்குது. நாரத முனிவர், வா உன்னை வேற இடத்துக்கு நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்லி அங்கே இருந்து அவர் பிரம்மலோகத்துக்கு அந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டு போகிறார். ஓகே, அங்கே இங்கே இரு, நீ இங்கே உனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கதா பார்க்கலாம். ஸோ கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் திரும்பவும் நாரத முனிவர் வந்து பார்க்குறார். என்னப்பா சந்தோஷமாக இருக்கியா நீ? அந்த ஜீவாத்மாட்ட பேசுகிறார். எஸ், இங்கே வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்களில் இருக்கக்கூடிய தொந்தரவு மாதிரி இங்கே இல்லை. ஆனாலும் ஏதோ ஒரு வெற்றிடம் இருக்குது, ஒரு வாக்கும். அது எனக்கு என்னன்னு புரியல, அந்த அதிருப்தி வருது. அப்படியா, சரி வா உன்னை நான் கூட்டின்னு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நாரத முனிவர் அந்த ஜீவாத்மாவை வைகுண்ட லோகத்துக்கு கூட்டின்னு போகிறார். இங்கே உனக்கு நிச்சயம் உனக்கு அந்த திருப்தி. அதனால தான் படிக்கிறோம், துஷ்டி புஷ்டி க்ஷுத்தபாய பக்தி பரேஷானுபாவோ விரக்திரன்யத்ர ஸ்யாத். ரொம்ப அருமையான ஸ்லோகம். அதாவது ஒரு பசியோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் ஒரு கவளம் உணவு சாப்பிடும் பொழுது அவருக்கு 3 மாற்றங்கள் ஒரே டைமில் ஏற்படுறதாம். ஒன்று வந்து க்ஷுத்தபாயா அப்படின்னா பசிங்கிற அந்த ஒரு கொடுமையிலிருந்து அவர் விடுபடுவார் ஒரு கவளம் உணவு சாப்பிடும் பொழுது. மேலும் கவளம் உணவு சாப்பிடும் பொழுது அவருக்கு வந்து புஷ்டி. ஸ்ரீல ஜீவகோஸ்வாமி இதை அருமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். புஷ்டி, மேலும் கவளம் உணவு சாப்பிடும்பொழுது அவருக்கு வந்து போஷாக்கு கிடைக்குதாம்மா, நரிஷ்மெண்ட். மேலும் கவளம் உணவு சாப்பிடும் பொழுது அவருக்கு துஷ்டி, திருப்தி ஏற்படுறதாம்மா. இந்த 3 மாற்றங்கள்
ஒரே டைமில் சைமல்டேனியஸாக இது ஏற்படுமாமா. ஒரு நபர் இந்த கவளம் உணவை சாப்பிடும் பொழுது. அதே மாதிரி தான் ஒரு ஜீவாத்மா கிருஷ்ணாவை நோக்கி பக்தி தொண்டு வந்து செய்யும் பொழுது அவருக்கு 3 மாற்றங்கள் ஏற்படுறதாம். என்னது? பக்தி பரேஷானுபாவம் விரக்திர் அந்நத்ரஸ்யாத். வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஃபஸ்ட்டு விரக்தி வருதாங்க. விரக்தினா ஜட உலக பற்றின்மை. ஜட உலகத்தில் ஸ்தூல ரீதியாகவும் சூக்ஷ்ம ரீதியாகவும் எந்த பற்றுக்கள் இல்லாமல் அந்த மனப்பான்மை அவருக்குள்ளே உதயமாகும். அவர் பக்தி தொண்டு செய்கிறதுனால இது வந்து அவரை பாதுகாக்கும், அவருடைய நேரத்தை வந்து சேமிக்கும், பலதரப்பட்ட ஜட கவர்ச்சிகளிலிருந்து அவரை விடுவிக்கும். ஸோ இந்த மாற்றம் ஏற்படுறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். எப்படி? க்ஷுத்தபாயா, பசி கொடுமையிலிருந்து அவர் விடுபட்டுட்டார்னா எப்படி? பசி வந்துடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு தெரியும், தமிழில் சொல்லுவாங்கள்ல, பசி வந்தால் 10 பரத்திரோஜிலும். அப்போ அந்த மாதிரி அந்த தகன்னு எரியிறதில்ல அந்த பசி வரும்பொழுது, அந்த ஒரு கவளம் உணவு சாப்பிடும் பொழுது அந்த 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 பசி கொடுமை அதிலிருந்து விடுபடுறார். அதே மாதிரியா இந்த உலகத்தில் தகன்னு எரிஞ்சிட்டே இருக்கு. என்னது? ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோருமே இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கணும், எப்படியாவது அனுபவிக்கணும், ஜட உலகத்தை ஆள வேண்டும் அப்படிங்கிற இந்த தகன்னுங்கிறது எரியக்கூடிய பசி, அறியாமைங்கிற இந்த பசி, இது எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும். இதனால தான் கிருஷ்ண சொல்றார், துஷ்பூரேன அனலேனச்ச. ஹோல் ஜட உலகமே வந்து எரிகின்றதாம் இந்த அனுபவிக்கணுங்கிற இந்த ஒரு தீவிர தாகத்தினால. ஸோ பக்தியை வந்து நாம் ஈவன் கலப்படமுள்ள பக்தி செய்யும் பொழுது கூட அவருக்கு உடனடியாக ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் இந்த விரக்தி வருதம், பற்றின்மை. ஸோ அப்போ ஜட உலகத்தை தூய்க்க வேண்டும், அனுபவிக்க வேண்டுங்கிற அந்த ஸ்வபாவம் அவருக்கு போயிடுச்சுன்னா அந்த பசி போயிடும். இந்த எப்படி பசி வந்து தகன்னு எரிகிறதோ அந்த மாதிரிய ஜட உலகத்தை ஆள வேண்டும், அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்வபாவம் போயிடுச்சுன்னா ஹீ சேவ்டு. நிறைய பெரிய பெரிய முயற்சிகளிலிருந்து அவர் பாதுகாக்கப்படுகின்றார், ஜட உலக செயல்களில் இருந்து விடுவிக்கப்படுகின்றார் இந்த விரக்தி வரும்பொழுது. மேலும் கவளம் உணவு சாப்பிட்ற மாதிரி எப்படி வருதோ ஜீவ கோஸ்வாமி இதே மாதிரி தான் நடக்கும்னு சொல்றார் பக்தருக்கும். மேலும் அவர் பக்தியை வந்து செய்யும் பொழுது, பக்தி தொண்டை வந்து செய்யும் பொழுது அவருக்கு வந்து பரேஷானுபாவான்னா கிருஷ்ணரை நோக்கி நெருங்குதல் அல்லது கிருஷ்ணரை பற்றி உண்டான தெய்வீக அனுபவங்கள் அவருக்கு கிடைக்குமாமா. எப்படி? உணவு சாப்பிடும் பொழுது அவருக்கு மேலும் கவலை உணவு சாப்பிடும் பொழுது கை கால் எல்லாத்துக்கும் ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கிறது அவருக்கு, இல்லையா? அதே மாதிரியா இது ஜீவாத்மாவுக்கு ஃபுட்டு. இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஜீவாத்மாவுக்கு ஃபுட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பக்தி தான். ஏன்னா ஜீவாத்மா ஒரு தெய்வீக வஸ்துவாக இருக்கிறதுனால பக்தி மட்டும்தான் அதுக்கு உணவு கொடுக்க முடியும். நீங்கள் எத்தனை வேணால் வச்சுக்கலாம், அந்த உலகத்தில் எத்தனை வசதிகளை வேணால் நீங்கள் வந்து சேர்த்து வச்சுக்கலாம், அது ஜீவாத்மாவுக்கு உணவை கொடுக்காது. ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ர மகாராணிக்கு. ஸோ ஜீவாத்மாவுக்கு அது உணவு கொடுக்காது, ஏன்னா ஜீவாத்மா தெய்வீக வஸ்து. தட் இஸ் வை திரும்பவும் அந்த குழந்தை கதைக்கு நம்ம வருவோம். ஸோ இங்க பரேஷானுபாவா, கிருஷ்ணரை பற்றி உண்டான தெய்வீக அனுபவங்கள் அவருக்கு கிடைக்கிறதாம ஒரு பக்தி தொண்டு செய்ய செய்ய செய்ய. ஸோ இவர் வந்து என்ன ஆகிறது, புஷ்டி மாதிரிய ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கிற மாதிரி இவருக்கு இந்த ஒரு அனுபவம் கிடைக்கிறது. இந்த தெய்வீக அனுபவம், கிருஷ்ணர் கூட உண்டான தெய்வீக அனுபவம் இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு கிடைக்க கிடைக்க அவருக்கு ஸ்ட்ராங் ஆகிறார் பக்தியில். எப்படி புஷ்டி கிடைக்கும் பொழுது அவர் ஸ்ட்ராங் ஆகிறார் சாப்பிடும் பொழுது, அதே மாதிரியா
தென் கடைசியில் எப்படி துஷ்டி கிடைக்கிறதோ, துஷ்டினானது திருப்தி, அதே மாதிரியே இந்த பக்தருக்கும் என்ன கிடைக்கிறதாமா? பக்தி பரேஷானுபாவம், பக்தி கிடைக்கிறதாம். பக்தின்னு என்னது? கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய இந்த அன்பு கலந்த பரிமாற்றம், அதில் லயித்து இருக்கின்றார். இது உயர்ந்த நிலை, மிக உயர்ந்த நிலை இது. ஸோ தட்ஸ் வாய் இங்கே நாம் கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் நாம் லயித்திருக்காத வரைக்கும் அதிருப்தி ஏற்பட்டுட்டே தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே நாரத முனிவர் இந்த ஜீவாத்மாவை வைகுண்டத்துக்கு கூட்டின்னு போகிறார். நீங்கள் இங்கே இரு, இங்கே நீ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். சரி, கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் நாரத முனிவர் பார்க்குறார் இந்த ஜீவாத்மாட்ட சந்தோஷமாக இருக்கியா நீ? அவர் சொல்கிறார், எஸ், இங்கே கீழே இருக்கக்கூடிய பிரம்மலோகம் இந்திரலோகம் மாறி அந்த அளவுக்கு இங்கே பெரிய தொந்தரவுலாம் இல்லை, அந்த அளவுக்கு துன்பம்லாம் எதுவும் கிடையாது இங்கே. ஆனால் இங்கே பகவான் நாராயணர் எப்பொழுதுமே இங்கே இருக்கிறது இல்லை. அவர் அவதாரம் எடுக்கிறதுக்கோசரம் கீழே போயிடுறார், கீழ் உலகங்களுக்கு போயிடுறார். ஸோ இன்னமும் எனக்கு ஒரு வெற்றிடம் இருக்குது அப்படி சொல்கிறார். தான் நாரத முனிவர் இந்த ஜீவாத்மாவை கூட்டின்னு போகிறாராமா. ஓகே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைகுண்டத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அயோத்தியாவை கூட்டின்னு போகிறாராமா. அயோத்தியாவில் யார் இருக்கார்? ராமா இருக்கார். இன்னமும் இந்த அந்யோன்யம் வருகின்றது. அந்யோன்யம் ஆசி சஞ்சல்ஃபா அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் பாகவதத்தில். ஸோ இங்கே கொஞ்ச நாள் நீ இரு பார்க்கலாம் அப்படின்னு. கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் எகைன் நாரத முனிவர் பார்க்குறார், திருப்தியாக இருக்கா நீ? எஸ், வைகுண்ட லோகத்தில் அங்கே நாராயணருடைய தரிசனம் நான் பார்த்தேன். பட் அவர் கொஞ்சம் தள்ளி தான் நிற்கிறார். ஆனால் இங்கே அயோத்தியாவில் கொஞ்சம் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் நெருக்கம் ஏற்படுகின்றது ராமச்சந்திர பகவான் கூட. ஆனாலும் ஸ்டில் ஒரு வெற்றிடம் இருக்கு அப்படின்னு. கடைசியில் நாரத முனிவர் இந்த ஜீவாத்மாவை கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாராமா. கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போன உடனே இந்த ஜீவாத்மா கோலோக பிருந்தாவனத்துக்குள்ளே போன உடனே கிருஷ்ணன் ஓடி வர்றாராமா. கிருஷ்ணன் ஓடி வர்றார். என்னைய பிரிந்து எப்படி இவ்வளோ நாள் நீ இருந்த நீ அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் ஓடி அவரை அணைச்சிக்கிறாராமா. அவர் கோபகுமார் அவர். ஸோ அங்கே போன உடனே கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய அந்யோன்யம், அந்த அன்பு கலந்த பரிமாற்றம், அது அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு கிடைச்ச உடனே அவருக்கு முழு திருப்தியாம, துஷ்டி, முழு திருப்தி கிடைக்குதாம். அதுக்கப்புறம் அவருக்கு எந்த ஒரு அதிருப்தியும் ஏற்படலையாமா. இதை நம்ம பிருகத் பாகவதாமிர்தால படிக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த குழந்தைக்கு என்ன வாங்கி கொடுத்தாலும் அது அப்பாவோட ஞாபகம் வந்துருச்சுன்னா அது திரும்பவும் வாழ ஆரம்பிச்சிடும், எனக்கு அப்பா வேணும் அப்படின்னு. இதை ஒரு பெரிய ஆச்சாரியர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். எப்படின்னா, நாம் எல்லாருமே இந்த ஜட உலகத்தில் எக்ஸாக்டாக அந்த குழந்தை எப்படி பொம்மையை வச்சு விளையாடுற மாதிரி தான் நம்ம. எப்படி ஒரு குழந்தை பொம்மையை வச்சு விளையாடுறது, இதை ஸ்ரீபாத் மத்வாச்சாரியர் இந்த மாதிரி சொல்கிறார். ஒரு குழந்தை பொம்மையை வச்சு விளையாடுறது, அது அந்த பொம்மை விளையாட்டில் ரொம்ப அப்படி ஆழ்ந்து இருக்கும் பொழுது அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க அடுப்பில் சமைக்கிறாங்க. அடுப்பில் சமைச்சிட்டு இருந்தாலும் கவனிக்க வேண்டும். இதில் என்ன பாயிண்ட்னா, அம்மா அடுப்பில் சமைச்சிட்டு இருந்தாலும் அம்மாவுடைய கவனம் எல்லாமே குழந்தை மேலே தான் இருக்கும். இந்த குழந்தை என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோ தெரியலையே, ஏதாவது பண்ணிட போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடுவில் எட்டி பார்த்துட்டு போவாங்க. அந்த குழந்தை பொம்மை விளையாட்டில் ஆழ்ந்துருக்கு அப்படின்னா அம்மா ஓகே ரைட், இந்த எதுக்கு அந்த குழந்தைய டிஸ்டர்ப் பண்ணணும், அது பொம்மையில் விளையாடிட்டு இருக்கு, விளையாடிட்டோம், பொம்மை விளையாட்டு.
அம்மா திரும்பி போயிடுவாங்க சமையல் ரூமுக்கு. திரும்பவும் சமைச்சிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் அம்மாவுடைய கவனம் எல்லாமே குழந்தை மேலே தான். இதே மாதிரி தான் பகவானும். அம்மாவுடைய கவனம் எல்லாமே குழந்தை மாரி தான். திரும்ப வந்து எட்டி பார்ப்பார். அந்த ஆதங்கத்தில் அந்த அம்மா வந்து எட்டி பார்ப்பாங்க. இந்த குழந்தை ஏதாவது பண்ணிகிட்டு இருக்கா, ஏதாவது தப்பு தண்டா பண்ணிருச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு போவாங்க. அந்த குழந்தைய வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்து இருந்துன்னா அந்த பொம்மை விளையாட்டில் திரும்ப போயிடுவாங்க சமையல் ரூமுக்குள்ளே. அண்ட் எப்போ வந்து அந்த அம்மா வந்து குழந்தையை நோக்கி ஓடி வருவாங்க அப்படின்னா, அந்த குழந்தைக்கு மத்தியானம் 1 மணிக்கு பசி வரும். வெரி நைஸ் பாயிண்ட் ஆக்சுவலி. குழந்தைக்கு மத்தியானம் பசி வரும். பசி வரும் பொழுது இந்த பொம்மையெல்லாம் தூக்கி போட்டுரும். பசி வந்துருச்சுன்னா உடனே அம்மாவோட ஞாபகம் வரும் அந்த குழந்தைக்கு. அம்மா தான் என்னுடைய பசியை தீர்ப்புக்க முடியும்னு அந்த குழந்தைக்கு தெரியும். இட்ஸ் நைஸ் பாயிண்ட். இந்த பொம்மை வந்து எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது, ஆனால் என்னுடைய பசியை வந்து இந்த பொம்மை விளையாட்டை வந்து போக்காதுங்கிறது அந்த குழந்தைக்கு தெரியும். அந்த பசி வந்துருச்சுன்னா 1 மணிக்கு பசி வந்துருச்சுன்னா அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும், பொம்மையெல்லாம் தூக்கி போட்டு எனக்கு அம்மா வேணும்னு அழும். அது ரொம்ப அப்படியே சத்தம் போட்டு அழும், அம்மா வேணும்னு சொல்லிட்டு. அந்த அழுகை கேட்ட உடனே அம்மாவுடைய கவனம் சமையல் ரூமில் குக்கிங் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது அம்மாவுடைய கவனம் எல்லாமே குழந்தை மேலே தான். அது என்னை கூப்பிடட்டும், அது பசின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடட்டும், நான் உடனே ஓடி போய் அதுக்கு நல்லா கொடுக்குறேன். இதுக்கு அம்மா வெயிட் பண்ணுறாங்க. எக்ஸாக்டாக கிருஷ்ணர் இதே மாதிரி தான். அந்த குழந்தை வந்து எனக்கு அம்மா வேணும்னு சொல்லிட்டு பொம்மையெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு பொம்மை வேண்டாம், இப்போ எனக்கு பசி. இந்த பசியை போக்குறது வந்து இந்த பொம்மை முடியாது, இந்த பொம்மை விளையாட்டு முடியாது, என்னோட பசியை போக்க முடியாது. அந்த குழந்தைக்கு தெரிகிறது. தெரிஞ்ச உடனே பொம்மையை தூக்கி போடுறது இல்லை, எனக்கு பொம்மை வேண்டான்னு சொல்லிட்டு. திஸ் இஸ் கால்டு விரக்தி. இதுக்கு பேர் தான் விரக்தின்னு சொல்கிறது. எனக்கு கிருஷ்ணர் வேணும், ஜட உலக பொம்மை விளையாட்டு எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஜீவாத்மா எப்போ ஏங்குறாரோ. இங்கே இப்போ இந்த அம்மா வந்து ஓடி வராங்க, ஓடி வந்து அந்த குழந்தைய எடுத்து மடியில் வச்சுக்கிறாங்க, அந்த குழந்தைக்கு தேவையான உணவு கொடுக்குறாங்க. அது அப்படி அம்மாவுக்கோசரம் அழுதுறதுக்கப்புறம் தான், அம்மா வேணும்னு அழுதுறதுக்கப்புறம் தான் அம்மா ஓடி வராங்க. நடுவில் வந்து பார்த்துட்டு போகிறாங்க. அதே மாதிரி தான் பரமாத்மா பார்த்துட்டே இருக்காரு, பார்த்துட்டு போகிறாரு பரமாத்மா. நாம் எல்லாருமே குழந்தைகள். இந்த பொம்மை விளையாட்டு என்ன பொம்மை விளையாட்டு? காரு, பங்களோ, பதவி, புகழ், செல்வாக்கு, லாபம், பெண்கள், இப்படி ஏகப்பட்ட இது பொம்மை விளையாட்டு. இந்த பொம்மை விளையாட்டு நாம் கோடிக்கணக்கான ஜென்மமும் விளையாடிட்டு இருக்கோம் ஜட உலகத்தில். சிம்பிளி இது பொம்மை விளையாட்டு தான். நைஸ் பாயிண்ட். பாருங்கள், இந்த பொம்மை விளையாட்டில் வந்து அந்த இப்போ வந்து அந்த குழந்தைய வந்து நினைச்சுக்கும். இது பர்செப்ஷன் தான், அதனுடைய நினைப்பு தான். ஆக்சுவலி இது அம்மா, இது அப்பா, இது வீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொம்மையில் வச்சு விளையாடும். பட் ஆக்சுவலி அது அந்த குழந்தையுடைய ஒரு நினைப்பு தான் அது. பட் ஆக்சுவலி அது அம்மா கிடையாதுங்க, அது பொம்மை, ஒரு ரூபம். அதே மாதிரி தான் மாயாவுடைய தாக்குதல்னால இந்த ஜீவாத்மா பர்செப்ஷன், பார்வை மாறுகின்றது. மாயாவுடைய தாக்குதல்னால. இதுக்கு பேர் தான் மாயாவுடைய வேலைன்னு சொல்கிறது. நான் பாகவதத்தில் படித்தேன். காலம் கூட மாயா சேருகின்றதாம். காலம் கூட மாயா சேர்ந்து ஜீவாத்மாக்களை வந்து கட்டுப்படுத்துறாங்களாம். வெறும் காலம் மட்டும் ஜீவாத்மாவை கட்டுப்படுத்துகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு மயக்கம் இருக்காது. இது எப்படி பாருங்க, எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாண்டேஜ் பாருங்க. ஒன் சைடு மாயா வந்து உண்மையை பார்க்க விடாமல் தடுக்கின்றது. நம்ம எல்லோருமே உண்மையை பார்க்க விடாமல் தடுக்கிறது மாயா. அண்ட் இந்த பொம்மை விளையாட்டை வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்துறது. ஆனால் பொம்மை விளையாட்டு ஆக்சுவலி உண்மை இல்லை, அது உண்மை இல்லை. அந்த குழந்தை பொம்மையை வச்சு விளையாடுறது அது உண்மையே கிடையாது. அது உண்மையிலேயே அம்மா அப்பா அங்கே இருக்காங்களா அந்த பொம்மையில கிடையாது. அவரோட பார்வை மாறுகின்றது அந்த குழந்தைக்கு. அதே மாதிரி தான் மாயாவும் நம்மளுடைய பார்வையை வந்து மாற்றுறாங்க, பர்செப்ஷனை மாற்றுறாங்க. இதான் மாயாவோட வேலை. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஓகே,
இந்த கார் இருந்தால் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கலாம், பங்களா இருந்தால் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கலாம், ஒரு 10 லட்ச ரூபா இருந்தால் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கலாம், ஜுவல்ஸ் இருந்தால் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பர்செப்ஷன், இந்த பார்வையை மாற்றுறது மாயம். எக்ஸாக்டாக அந்த குழந்தைக்கு நடக்கிற மாதிரியே. அண்ட் நம்ம அதில் வந்து ஒரு ஜென்மம் 2 ஜென்மம் இல்லை, கோடிக்கணக்கான ஜென்மம் அதிலேயே ஓடிட்டோம் இந்த பொம்மை விளையாட்டுலையே. அண்ட் பசி வரணும், இந்த குழந்தைக்கு பசி வர்ற மாதிரியே நமக்கும் பசி வர வேண்டும். என்ன பசி? எனக்கு கிருஷ்ணர் வேணும் அப்படிங்கிற பசி. இந்த குழந்தைக்கு பசி வரணும். இது நைஸ் பாயிண்ட். ஆக்சுவலி நம்ம இதை படிக்கிறோம். சமனே விரக்ஷே புருஷோ நிமக்னோ நிஷயா சோஷதி ஜுஹ்யமானக ஜுஷ்டம் யதா பஷ்யத் அந்யமீசமஸ்ய தாது பிரசாத மகிமானம் இது வீதசோக. இந்த மரத்தினுடைய பழங்களை சாப்பிடுவதில் இந்த பறவை ரொம்ப பிஸியாக இருக்குது. அதனால் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பறவையை வந்து பார்க்கறதுக்கு நேரம் இல்லை, அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, அது கவனமும் இல்லை. ஏன்னா அதனுடைய கவனம் ஃபுல்லாக மரத்தினுடைய பழங்களை சாப்பிட்றதுல பிஸியாக இருக்குது. அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருமே இந்த பொம்மை விளையாட்டு, மாயா வந்து இந்த பொம்மை விளையாட்டு எப்படி பிறப்பிலிருந்து மரணம் வரைக்கும் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. இதை வச்சுக்கோ, இதை வச்சுக்கோ, இது வச்சா நீ சந்தோஷமாக இருக்கலாம். எக்ஸாக்டாக அந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸிபிஷனில் நடக்கிற மாதிரி தான். அந்த குழந்தைக்கு சாக்லேட் கொடுக்குறாங்க, அந்த குழந்தைக்கு பொம்மை கொடுக்குறாங்க. இது எல்லாமே அதனுடைய அழுகையை நிறுத்துறதுக்கு வந்து பல மனிதர்கள் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் அது அம்மா அப்பாவுடைய ஞாபகம் வந்துருச்சுன்னா திரும்ப வாழ ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி தான் மாயாவும், இதை வச்சுக்கோ, இதை வச்சுன்னா நீ சந்தோஷமாக இருக்கலாம், இதை வச்சுன்னா நீ சந்தோஷமாக இருக்கலாம், கொடுத்துட்டே இருக்கும் மாயா பிறப்பிலிருந்து மரணம் வரைக்கும். நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? எஸ் எஸ் எஸ், இது இருந்தால் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கலாம். நம்ம அதை பெறுகின்றோம். பெற்றாலும் நாம் திரும்பவும் அதிருப்தி தான். ஏன்னா ஜீவாத்மா வந்து கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவுல நிலை பெறாத வரைக்கும் எத்தனை பெற்றாலும் அதிருப்தி தான். எத்தனை பெற்றாலும் அது வந்து தோல்வி தான் ஜீவாத்மாவுக்கு. அதனால தான் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறார். பிரபுபாதாவுடைய குரு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, மரணம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஜீவாத்மா வந்து கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் வந்து அவர் நிலை பெறவில்லை என்றால், அவர் சம்பாதித்து வைத்த கோடிக்கணக்கில் சம்பாதித்து வைத்த ரூபாய், தென் வீடு, பங்களா, ஜுவல்ஸு, பேங்க் பேலன்ஸ் எல்லாமே டோட்டல் ஃபெயிலூர்னு சொல்கிறார், அட்டர் ஃபெயிலூர்னு சொல்கிறார். பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர் இப்படி சொல்கிறார், முழு தோல்வி. அம்மா மரணம் வர்றதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் நாம் நிலை பெறவில்லை என்றால் எத்தனை சேர்த்தாலும் இது முழு தோல்வி தான் சொல்கிறது. இது நம்மளுக்கு மாயா வந்து காமிச்சுட்டே இருக்கு, இதை வச்சுக்கோ, இதை வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் என்ன பண்ணுறோம்? அது நம்மளுக்கு எனக்கு திருப்தியை கொடுக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பின்னாடி போகிறோம். ஆனால் அது திருப்தியை கொடுக்கறது இல்லை. ஏன்னா ஜடம் வந்து எப்படி, ஜடம் வந்து சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் உண்டு. ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் அது அதிலிருந்து தூய்க்க முடியாது. ஜட பொருளுடைய நியதி அப்படி, அது தூய்க்க முடியாது, அனுபவிக்க முடியாது, அந்த ஸ்டேஜ் வந்துடும். ஸோ அப்போ ஜீவாத்மாவுக்கு இந்த பசி வரணுமாமா, போரும். இதை தான் குலசேகர ஆழ்வார்னு சொல்கிறார் முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரால, ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறார். எனக்கு வந்து ஜட உலகம் அலுத்து போய்விட்டதுன்னு சொல்கிறார். இந்த ஒரு ஃபீலிங் ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு வரணும். எனக்கு ஜட உலகம் அலுத்து போய்விட்டது, எனக்கு கிருஷ்ணர் தான் வேணும், எனக்கு இந்த பொம்மை எனக்கு வேண்டாம். அதான் விரக்தின்னு சொல்கிறது. ஸோ அந்த பசி, எனக்கு கிருஷ்ணர் வேணும், கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் எனக்கு லைஃப் இருக்கணும், நான் கிருஷ்ணர்கிட்ட திரும்பி போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பசி வரும்பொழுது அந்த பக்தர் என்ன பண்ணுவார்? எல்லாத்தையுமே தூக்கி போட்டுருவார், எனக்கு எதுவும் வேண்டாம். இதை தான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு சொல்லிக்கிறார். சூன்யாயுதம் ஜகத் சர்வம் கோவிந்த விரகேனுமே. கோவிந்தாவுடைய பிரிவினால் மொத்த ஜகத்தும் எனக்கு சூன்யமாகப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு டீச் பண்ணுறார். ஸோ எப்படி அந்த குழந்தை வந்து அம்மா வேணும்னு அழாத வரைக்கும், அம்மா வந்து
அந்த குழந்தைய எடுத்து வச்சுக்க மாட்டாங்க, மடியில் எடுத்து வச்சுக்க மாட்டாங்க, வந்து பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க. அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலையும் பரமாத்மா பார்த்துட்டே இருக்கார். உபதிருஷ்டா, பரமாத்மா பார்த்துட்டே இருக்கார். இவர் என்ன கூப்பிட்றாரா, இவர் என்ன கூப்பிட்றாரா, வெயிட் பண்ணுறாரு கிருஷ்ணா, இவர் என்னைய கூப்பிடட்டும். ஆக்சுவலி ஒரு அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சி மகாபாரதத்தில், பாண்டவர்கள் வந்து இந்த சூதாட்டத்தில் எல்லாத்தையுமே இழந்துட்டு அவங்க வந்து 13 வருடம் காட்டில் இருக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம், இந்த சூழ்நிலை. காட்டில் இருக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் வந்து பாண்டவர்களை பார்க்கறதுக்கு காட்டுக்கு வராராம்மா. அப்போ யுதிஷ்டிர மகாராஜா ரொம்ப ஸ்டடியாக இருக்கார். பட் கீழே இருக்கக்கூடிய பீமா, ஈவன் அர்ஜுனா கூட, அப்புறம் திரௌபதி, இவங்க எல்லாரும் வந்து ரொம்ப இந்த ஆதங்கத்தில் வந்து கிருஷ்ணாட்ட கேட்குறாங்க, கிருஷ்ணா நாங்கள்லாம் உங்களையே தான் சார்ந்திருக்கோம், எங்களுக்கு ஏன் இந்த மாதிரியே காட்டில் வாழக்கூடிய ஒரு நிர்பந்தம்? கிருஷ்ணா சொல்கிறாராமா, இது மகாபாரதத்தில் வரக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு நிகழ்ச்சி இது. கிருஷ்ணர் சொல்கிறாராமா, ஓ யுதிஷ்டிர மகாராஜா, நீங்கள் சூதாட்டத்துக்கு வந்து உங்களை இன்வைட் பண்ணார் சகுனி, நீங்கள் பணயம் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னைய கன்சல்ட் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வாசலையே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், என்னைய நீங்கள் கூப்பிடுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் என்னை கூப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா நான் ஓடி வந்திருப்பேன். நான் வாசலே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், நீங்கள் என்னை கூப்பிடல. ஸோ இது மாதிரி தான் பகவான் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலையும் பரமாத்மாவாக உட்காந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். இவர் என்னை நோக்கி திரும்புகிறாரா, இவர் என்னைய நினைக்கிறாரா, மயி மானசம், இவர் என்னைய நினைக்கிறாரா, மனமும் யூஸ் பண்ணி என்னை நினைக்கிறாரா, நான் வேணும்னு ஆசைப்படுறாரா, அவர் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் பரமாத்மா. ஆனால் நாமோ வந்து இந்த பொம்மை விளையாட்டு, விதவிதமான பொம்மை விளையாட்டு, அதுலேயே பிஸியாக போயிட்டே இருக்கும். வெளிப்புற ரீதியாகவே இருக்கும், எப்பொழுதும் எப்போ பார்த்தாலும் வெளிப்புற ரீதியாகவே நம்ம ஆழ்ந்திருக்கோம். இதனால தான் பிரபுபாதர் சொல்றார், ஒன் ஹூ ரீஜாய்ஸஸ் இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் அட்மாஸ்பியர், ஒன் ஹூ ரீஜாய்ஸஸ் இன் த செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஆர் ஒன் ஹூ இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த சுப்ரீம் சோல், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவுனால இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னா, ஃபஸ்ட்டு கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் நாம் லயிக்க வேண்டும். தென் அந்த அன்பை நம்ம எப்படி வெளிப்படுத்துவோம்னா, அன்பு தொண்டு மூலமாக வெளிப்படுத்துவோம், இப்படிதான். ஸோ அப்போ அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய இதை வந்து நாம் இதுலேயும் படிக்கிறோம். பகவத்கீதாவில் மன்மயா மாம் உபாசுதாகா அப்படின்னு படிக்கிறோம் பகவத்கீதாவில் 4th சாப்டரில். ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக பக்தி சாஸ்திரி இது எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதுனால அதில் வந்து டக்கு இதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருது. மன்மயா அண்ட் மத்கதேனா ரெண்டு ஒன்று தானே, ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா? மத்கதேனான என்ன அர்த்தம்? எண்ணில் லயித்து. மன்மயான்னு என்ன அர்த்தம்? அதே அர்த்தம் தான், எண்ணில் லயித்து. ஸோ இது வந்து நாம் அவர் வெயிட் பண்ணுறார், அம்மா மாதிரியே வெயிட் பண்ணுறார். இவர் என்ன கூப்பிட்றாரா, அந்த குழந்தை கூப்பிட்ற மாதிரியா? எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம், பொம்மையெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு கார் வேண்டாம், எனக்கு பங்களா வேண்டாம், எனக்கு புகழ் வேண்டாம், எனக்கு பதவி வேண்டாம், எதுவும் வேண்டாம், எனக்கு கிருஷ்ணர் தான் எனக்கு வேணும். நம்ம அப்படி கூப்பிட்றோமா அப்படின்னு பரமாத்மா வெயிட் பண்ணுறார், பார்த்துட்டே இருக்கார், அப்பப்போ பார்த்துட்டே இருக்கார், நாம் கூப்பிட்றதில்ல. ஸோ மத்வாச்சாரியர் எப்படி சொல்கிறாருன்னா, அந்த பசி வரணுமாம்மா. எப்போ வரும் அந்த பசி? அது ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு இப்போவே வரலாம், ஒரு சில ஜீவாத்மாக்களுக்கு 100 ஜென்மத்துக்கு அப்புறம் வரலாம், ஒரு சில ஜீவாத்மாக்களுக்கு 1000 ஜென்மத்துக்கு அப்புறம் வரலாம். அதனுடைய அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவத்தினுடைய அந்த ஸ்ட்ராங்காக எப்படி இருக்கோ அது தந்தார்பில். ஜட உலகத்தை துய்க்க வேண்டும், அனுபவிக்க வேண்டும்ங்கிற அந்த எண்ணம் ஆழமாக இருக்கிற வரைக்கும் அது திரும்பாது, அந்த பசி வராது, எனக்கு கிருஷ்ணர் வேணுங்கிற பசி வராது. ஜீவாத்மா வேறு, அதனுடைய மனப்பான்மை வேறு, அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவம்
வேற வேற குவான்டிட்டியில் இருக்குது ஜீவாத்மாவுக்கு. ஒரு சில ஜீவாத்மாக்கள் அதை விட்டுருவாங்க. எனக்கு பசி வந்துடும், எனக்கு கிருஷ்ணர் தான் எனக்கு போகணும். அண்ட் அவங்களுக்கு புரிஞ்சுப்பாங்க, இந்த குழந்தைக்கு தெரிகிற மாதிரியே தான், எனக்கு பசி வந்துருச்சு, இப்போ எனக்கு இந்த பொம்மை விளையாட்டு என்னோடய பசியை போக்காதுங்கிறது அந்த குழந்தைக்கு தெரியுது, எனக்கு அம்மா தான் வேணும்னு கூப்பிடுறது. அதே மாதிரி தான் இந்த பக்தரும் புரிஞ்சுப்பார். எஸ், இந்த ஜட உலக வசதிகள் ஸ்தூல ரீதியாகவும் சூக்ஷ்ம ரீதியாகவும் இந்த வசதிகள் எதுவுமே எனக்கு திருப்தியை அளிக்காது அப்படிங்கிறது பக்தர் கன்வின்ஸ் ஆகிறார். அதான் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, எனக்கு கிருஷ்ணர் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறார், எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை நினச்சிட்டே இருக்கார். இதுக்கு பேர் தான் மயி மானசம். மயி மானசம், கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவுலேயே ஆழ்ந்திருக்கார். ஆல் த டைம், எப்பொழுதுமே ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எப்பொழுதுமே அவர் கிருஷ்ணரை நினைச்சுட்டே இருக்கார். கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை சொல்லி 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 கிருஷ்ணரை நினைச்சுட்டே இருக்கார். அண்ட் வெயிட் பண்ணுறார். ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, இவர் எப்படி கூப்பிடுறாருன்னு பார்க்குறார். நாம் கிருஷ்ணரை மேலோட்டமாக கூப்பிடுறோமா, அதுதான் பாயிண்ட். ஆக்சுவலி நம்ம எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் பண்ணுறோம். பட் கிருஷ்ணரை நம்ம முன்னாடி இந்த உதாரணத்தை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். பத்திரிக்கை வைக்கிறோம், கல்யாண பத்திரிக்கை வைக்கிறோம், மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறோம். பத்திரிக்கை கொடுக்கும்போது எப்படி கூப்பிடுறோம், அது இம்பார்ட்டண்ட்டு. பத்திரிக்கை கொடுக்கும் பொழுது, இந்தாங்க பத்திரிக்கை பிடிங்க, என்னோட கல்யாணத்துக்கு வாங்க, நீங்கள் இப்படி கூப்பிட்டா யாரும் வரமாட்டாங்க, யாருமே வரமாட்டாங்க. அப்போ கிருஷ்ணர் முழு முதற் கடவுள், நம்ம அவரை எப்படி கூப்பிடணும் அவர் பார்ப்பார். பரமாத்மா உட்காந்துருக்கார், அவர் பார்ப்பார். இவர் எப்படி கூப்பிட்றாரு, நீங்கள் பொம்மையை பிடிச்சிட்டு கூப்பிட்றாரா இல்லை எனக்கு பொம்மையெல்லாம் விட்டுட்டு கூப்பிட்றாரா அப்படின்னு பார்ப்பார் கிருஷ்ணன். நான் அப்படி கூப்பிட வேண்டும், எனக்கு பொம்மையெல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு நீங்கள் தான் வேணும் கிருஷ்ணா, எனக்கு உங்களோட திரும்பி வரணும், உங்களோட உலகத்துக்கு நான் திரும்பி வரணும், எனக்கு போரும் ஜட உலகம் அழுத்து போய்விட்டது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங். அதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். என்னென்னா அந்த விரக்தி வரணும். இந்த விரக்தி வந்தால்தான் அந்த பக்தர், அந்த ஜீவாத்மா கிருஷ்ணரை மனப்பூர்வமாக கூப்பிடுவார். எனக்கு நீங்கள் தான் வேணும் கிருஷ்ணா, எனக்கு போரும், எனக்கு இது ஜட உலகம். அப்படி கூப்பிடும் பொழுது கிருஷ்ணர் வெரி குட் வெரி குட், என்னையும் கூப்பிடுற, என்னை உடனே ஓடி விடுவார் கிருஷ்ணா. அந்த குழந்தையை எடுத்துருவார். அதுக்கு பேர் தான் மையாவேஷித சேதசாம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தேஷாம் அகம் சமுத்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகரா பவாமி நச்சிராத் பார்த்தா மையாவேஷித சேதசாம். சரி, மையாவேஷித சேதசாம் செவரல் பிளேசஸ், நிறைய இடத்துல கிருஷ்ணன் திரும்ப திரும்ப இது சொல்லிகிட்டே இருக்கார். மன்மயான்னு சொல்கிறாரு, மத்கதையனான்னு சொல்கிறாரு, தென் யோமாம் ஸ்மரதின்னு சொல்கிறாரு, இங்கேயும் மையாவேஷித சேதசாம்னு சொல்கிறாரு. திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டே இருக்கார் கிருஷ்ணன். நாம் அதுதான் எசன்ஸ், அதை பிடிச்சிக்கணும். அந்த ஆட்டிடியூட், அந்த மனப்பான்மை வரணும். மையாவேஷித சேதசாம்னு என்னது, கிருஷ்ணரில் லயித்து, கிருஷ்ணரில் லயித்து. அப்படி யார் இருக்காரோ தன் கிருஷ்ணன் என்ன சொல்வார், அகம் சமுத்தர்த்தா, நானே வரேன், நானே அவரை நான் விடுவிக்கின்றேன். மிருத்யு சம்சார சாகரான் பவாமி நச்சிராத் பார்த்தா, அவர் திரும்பி வரமாட்டாரு, நானே அவரை நான் கூட்டிகிட்டு போயிடுறேன். ஸோ இது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி தன்னேறியும் விஞ்ஞானம் புஸ்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்டையினுடைய கவரில் இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் இருக்கும். ஒரு பக்தர் கடலில் விழுந்து கையை அப்படி தூக்கிட்டு கூப்பிடுற மாதிரியா, கிருஷ்ணரை கூப்பிடுற மாதிரியா. அண்ட் கிருஷ்ணா கருட வாகனத்தில் வர்றார், அந்த பக்தரை தூக்குற மாதிரி ஒரு பிக்சர் நீங்கள் தன்னேறும் விஞ்ஞானம் அட்டையில் இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரியை நாம் மயி மானசம் அதை செய்யணும். ஆல் த டைம் மனம் கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும். மற்ற ஜட உலக விஷயங்களை நினைக்கிறத விட்டுட்டு ஜீவாத்மா இந்த முடிவு எடுக்கணும். எனக்கு கிருஷ்ணர் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரை நினைக்க 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 கிருஷ்ணா வெரி குட், இவர் பத்திரிகை நல்ல பத்திரிகை கொடுக்குறார், அதாவது என்னையவே விரும்பி கூப்பிடுறார், வெரி குட், நான் உடனே போகிறேன் நான். ஸோ இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதை ஈவன் கஜேந்திரன் இப்படி தான் கூப்பிட்டாராமா கிருஷ்ணரை. எப்போ கூப்பிட்டார் அந்த மாதிரியா பாருங்க. கஜேந்திரன் 10,000 யானை பலம் உடையவராக இருந்தார். அவருக்கு காட்டினுடைய ராஜாவாக இருந்தார் கஜேந்திரன். ஏகப்பட்ட வசதிகள் செல்வாக்கு எல்லாம் இருந்தது. ஆனால் அவர் கூப்பிடலை கிருஷ்ணரை. வேணுட்டே கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்துகிறார்.
அவரை தூக்கி ஒரு முதலையை வந்து கடிக்க வைக்கிற மாதிரி பண்ணி அவரை எதுவுமே தப்பிக்கவே முடியாத மாதிரி பண்ணிடுறாரு. எப்படி என்னை கூப்பிடுறாரா இல்லையா பார்க்கலாம். தன் கஜேந்திரன் அப்படி கூப்பிடுறாரு, கிருஷ்ணா எனக்கு நீங்கள் தான் வேணும், போரும் எனக்கு இது, இந்த இதில் என்னை விடுவியுங்கள் அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு கிருஷ்ணர். தன் கிருஷ்ணன் எப்படி வராராமா, புராணங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, கிருஷ்ணர் கருட வாகனத்து மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு வராராமா. வரும்பொழுது வேகமாக வராராமா கிருஷ்ணா கருட வாகனத்து மேலே. ஏன்னா என்னுடைய பக்தர் கூப்பிடுறாரு, என்னுடைய பக்தர் கூப்பிடுறாரு, என்னையவே நம்பி கூப்பிடுறாரு, நான் உடனே போகணும். அம்மா ஓடி வர மாதிரி தான், அந்த குழந்தையை நோக்கி ஓடி வர மாதிரி ஓடி. இப்படி கிருஷ்ணா கருட வாகனத்தில் அப்படி வரும் பொழுது அவர் மேலே போட்டிருக்கக்கூடிய பட்டு பீதாம்பரம் பறந்து போதாம்மா காற்றுல. பட்டு பீதாம்பரம் காற்றில் பறந்து போகிறதாம்மா. கிருஷ்ணாவுக்கு அது பொருட்டல்லவாம்மா, என்னுடைய பக்தர் கூப்பிட்றாரு என்னைய, நான் உடனே போகணும். ஏன்னா சாதாரண அம்மாவே வந்து ஒரு குழந்தை அழுதுதுன்னா அம்மா ஓடி வராங்க. சாதாரண அம்மாவே இதை செய்யும் பொழுது கிருஷ்ணர் எப்படி மிக உயர்ந்த அம்மா, எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அம்மா. நம்ம கூப்பிடணும், மயி மானசம், இதை செய்து செய்து பழகணும். மனதை கிருஷ்ணருடைய நினைவில் இருந்து இருந்து பழக பழக கிராஜுவலி நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து மனப்பூர்வமாக நம்ம கூப்பிடுறதுக்கு உண்டான அந்த ஸ்வபாவம் நமக்குள்ளே உதயமாகும். ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।